Good evening, dear students. We were discussing the methods of measuring long-term trend. And so far, we have seen the two methods, freehand curve method and method of semi-averages. And finally, we have a discussion on the third method, method of semi-averages. Method of semi-averages is nothing but by using this method, we get a series of values on the basis of periodicity of fluctuations of the values. So we have a new series of values on the basis of periodicity of values. And usually, the moving averages may be calculated for 3 years, 4 years, 5 years, 6 years, 7 years, and so on. So we calculate 3-yearly moving average, 4-yearly moving average, 5-yearly moving average, 6-yearly moving average, 7-yearly moving average, and so on. So let us study how to calculate the different trend values by using the method of moving averages. Now, we will learn the method of moving averages by solving a problem. Here we take 5-yearly and 7-yearly moving averages. That is, the moving averages are odd numbers, 5-yearly and 7-yearly moving averages. So the question is, calculate 5-yearly and 7-yearly moving averages from the following data. So the year is given and the values, that is, number of industrial failures are given. വർഷം തന്നിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ ഓരോ വർഷവും സംഭവിക്കുന്ന വ്യാവസായികമായ പരാജയങ്ങൾ, തകർച്ചകൾ, ഇതുമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. പൊട്ടിപ്പോകുന്ന വ്യാവസായിക സ്ഥാപനങ്ങളുടെ എണ്ണം. So the year is given, number of industrial failure is also given. So starting with the 2002, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Then number of industrial failures, 23, 26, 28, 32, 20, 12, 12, 10, 9, 13, 11, 14, 12, 9, and 3, 1. So this is the question. Now, see the answer. So let us write the data again, year and also industrial failures. Then first we calculate 5-yearly moving average, and for calculating the 5-yearly moving average, first we have to calculate 5-yearly moving total. Calculating 5-yearly moving total means first we add the first 5 values and place the total against the middle year. നമ്മൾ ആദ്യത്തെ 5 values കൂട്ടിയിട്ട് ആ ടോട്ടല് മിഡിൽ ഇയറിന്റെ നേരെ എഴുതണം. ആദ്യത്തെ 5 values എന്ന് പറയുന്നത് 23, 26, 28, 32 and 20. ഈ 5 values കൂട്ടിയാൽ കിട്ടുന്ന 129 ആണ്. അത് മിഡിൽ ഇയർ ആയ 2004 നേരെ എഴുതും 129. In the next step, leave the first value and add the next 5 values. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലെ ആദ്യത്തെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് അടുത്ത 5 values ആഡ് ചെയ്യും. അടുത്ത 5 values എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം 26, 28, 32, 20,
and 12. So the total is 118, and that should be placed against the middle year of those 5 years. ആ 5 വർഷങ്ങളുടെ മിഡിൽ ഇയറിന്റെ നേരെ എഴുതും. അപ്പോ 2005ന്റെ നേരെ 118. തേർഡ് സ്റ്റെപ്പില് വി ലീവ് ദ ഫസ്റ്റ് 2 items. ഒന്നാമത്തെ വിട്ടു, ഇനി രണ്ടാമത്തെ വാല്യൂ വിട്ടിട്ട് 5 വാല്യൂസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ നേരത്തെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പില് 5 വാല്യൂസ് ആഡ് ചെയ്തു, രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പില് 1 വിട്ടിട്ട് 5, മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പില് 2 വിട്ടിട്ട് 5 വാല്യൂസ് ആഡ് ചെയ്താൽ 104 കിട്ടും. അത് മിഡിൽ വാല്യൂ ആയ മിഡിൽ ഇയർ ആയ 2006ന്റെ നേരെ 104 നമ്മൾ എഴുതും. സോ നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പില് 3 വാല്യൂസ് വിട്ടിട്ട് അടുത്ത 5 വാല്യൂസ് ആഡ് ചെയ്യും. അപ്പൊ നമുക്ക് 86 കിട്ടും. 2007 മിഡിൽ ഇയറിന്റെ നേരെ 86 പ്ലേസ് ചെയ്യും. അഞ്ചാമത്തെ സ്റ്റെപ്പില് 4 വാല്യൂസ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് അടുത്ത 5 വാല്യൂസ് ആഡ് ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ ഓരോ വാല്യൂ ഓരോ സ്റ്റേജിലും അറ്റ് എവറി സ്റ്റേജ് leave one item and add the next 5 values and place the total against the middle year. ഇങ്ങനെ 5 വാല്യൂസ് എത്ര വരെ കിട്ടുന്നുവോ അത്ര വരെ ടോട്ടൽ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. 2015 കഴിഞ്ഞാൽ മിഡിൽ ഇയർ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇല്ല, കാരണം പിന്നെ 4, 3, 2 അങ്ങനെ വാല്യൂസേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ 5 വാല്യൂസ് ടോട്ടൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് വരെ ടോട്ടൽ ചെയ്ത് മിഡിൽ ഇയറിന്റെ നേരെ എഴുതിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുക. അടുത്ത സ്റ്റേജ് 5 ഇയർലി മൂവിങ് ആവറേജ് കാണണം. ഈ ടോട്ടലിനെ എല്ലാം 5 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക, അതിന്റെ നേരെ ആവറേജ് എഴുതുക. ഇപ്പോ 2004ന്റെ നേരെയുള്ള ടോട്ടൽ 129 ആണ്. സോ ഡിവൈഡിങ് 129 by 5 we get 25.8. അടുത്ത 180ന്റെ ആവറേജ് 23.6. അടുത്ത 104ന്റെ ആവറേജ് 20.8. 86ന്റെ ആവറേജ് 17.2. 63യുടെ ആവറേജ് 12.6. 56ന്റെ ആവറേജ് 12.2. 55ന്റെ ആവറേജ് 11. 57ന്റെ ആവറേജ് 11.4. 59ന്റെ ആവറേജ് 11.8. 59ന്റെ വീണ്ടും 11.8. 49ന്റെ 9.8. 39ന്റെ 7.8. So the trend values, 5 yearly moving average means 5 yearly trend values. So these are the trend values which we can plot on a graph paper. ഈ വാല്യൂസ് ആണ് ട്രെൻഡ് വാല്യൂസ്. ഈ വാല്യൂസ് ഗ്രാഫ് പേപ്പറിൽ നമുക്ക് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ട് ട്രെൻഡ് വാല്യൂ കണ്ടെത്താം. This is 5 yearly moving average. Now we calculate 7 yearly moving average. For calculating 7 yearly moving average, the step is first add the first 7 values. ആദ്യത്തെ 7 വാല്യൂസ് ആഡ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് പ്ലേസ് ദ ഡിഫറൻസ് അഗൻസ്റ്റ് ദ മിഡിൽ ഇയർ. മിഡിൽ ഇയറിന്റെ നേരെ ടോട്ടൽ എഴുതുക. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ 7 വാല്യൂസ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 153 കിട്ടും. അത് 2005 മിഡിൽ ഇയർ ആണ്. 153 ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് അഗൻസ്റ്റ് 2005. Then നെക്സ്റ്റ് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പില് ആദ്യത്തെ 7 വാല്യൂസ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് ടോട്ടൽ മിഡിൽ ഇയറിന്റെ നേരെ എഴുതുന്നു. അടുത്ത സ്റ്റേജില് ഒരു വാല്യൂ വിടുന്നു, ബാക്കി 7 എണ്ണം, അടുത്ത 7 എണ്ണം ആഡ് ചെയ്യുന്നു. മിഡിൽ ഇയറിന്റെ നേരെ ടോട്ടൽ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു. മിഡിൽ ഇയർ 2006 ആണ്. അതിന് നേരെ 140. അടുത്ത സ്റ്റേജില് 2 വാല്യൂസ് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് നെക്സ്റ്റ് 7 വാല്യൂസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ 123 കിട്ടും 2007ന്റെ നേരെ. അടുത്ത സ്റ്റേജിൽ 3 വാല്യൂസ് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് അടുത്ത 7 വാല്യൂസ്. ഇങ്ങനെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും ഓരോ സ്റ്റേജിലും അറ്റ് എവരി സ്റ്റേജ് വി റിമൂവ് 1 വാല്യൂ ആൻഡ് ആഡ് നെക്സ്റ്റ് 7 വാല്യൂസ്. അടുത്ത 7 വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് വരെ ആഡ് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 2014 മിഡിൽ ഇയർ വരുന്നത് വരെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കിട്ടും. അപ്പോൾ 153, 140, 123, 108, 87, 89, 88, 82, 70. Then 7 yearly moving average. ഇനി നമ്മൾ ആവറേജ് കാണണം. ഈ ടോട്ടലിനെല്ലാം these totals should be divided by 7 and place the average against the total. ഈ ടോട്ടലിന്റെ നേരെ നമ്മൾ ആവറേജ് കണ്ടുപിടിച്ച് എഴുതണം. അപ്പോൾ എല്ലാ ടോട്ടലിനെയും 7 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി.
153 divided by 7, we get 21.86. 140 divided by 7, 20. 123 divided by 7, 17.57. 108.7, 15.43. 87 divided by 7, 12.43. 89 divided by 7, 12.71. 89 divided by 7, 12.71. 88 divided by 7, 12.57. 82 divided by 7, 11.71. 70 divided by 7, 10. So these are the 7-yearly moving averages, and these are the 7-yearly moving trend values, or these are the trend values, and these values can be plotted on a graph paper and joined by a straight line so that we get 7-yearly moving average trend line. So this is the method of calculating moving averages when the year is odd. ഒറ്റ വർഷങ്ങളാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. Okay. Then now I am giving you an exercise. Calculate 3-yearly and 5-yearly moving averages from the following data. Year is given. Production in tons is also given. So do the problem in the same way as we have done the other problem. നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ ഇത് ചെയ്യണം. Okay. Now moving to the other part. Sometimes the moving average may be calculated when the year may be an even one. ഇരട്ട വർഷങ്ങളാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ്? ഇപ്പൊ 4-yearly ആണ്, 6-yearly ആണ്, 8-yearly ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ്. The method is somewhat different. ചെറിയ മാറ്റമുണ്ട് കാൽക്കുലേഷനിൽ, അത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോവാണ്. Here we calculate 4-yearly moving average. So the moving average is even. 4 ആണ്, ഇരട്ടയാണ് വർഷം. So year is given starting from 2000 to 2011. Income in thousands of rupees is given. 22, 26, 23, 28, 26, 18, 20, 24, 18, 16, 20, 24. Now, first we calculate the 4-yearly moving total. Calculating 4-yearly moving total means calculating the first 4 values and place it against the middle year. ആദ്യത്തെ 4 വാല്യൂസ് ആഡ് ചെയ്ത് മിഡിൽ ഇയറിന്റെ നേരെ പ്ലേസ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമ്മൾ 22, 26, 23, 28 ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ 99 കിട്ടി. അത് മിഡിൽ ഇയറിന്റെ നേരെ പ്ലേസ് ചെയ്യണം. പക്ഷെ ഇവിടെ 4 വർഷമായതുകൊണ്ട് മിഡിൽ ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് 2001-ന്റെയും 2002-ന്റെയും ഇടയിലാണ്. അപ്പോ മിഡിൽ ഇയർ 2001-ന്റെയും 2002-ന്റെയും ഇടയിലായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ see the problem. The arrow mark against 99 is placed in between 2001 and 2002. അപ്പൊ ആദ്യം 4 വാല്യൂസ് ആഡ് ചെയ്ത് ടോട്ടല് മിഡിൽ ഇയറിന്റെ നേരെ എഴുതുക. അടുത്ത സ്റ്റേജില് ലീവ് ദ ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം ആൻഡ് ആഡ് നെക്സ്റ്റ് 4 ഐറ്റംസ്. ആദ്യത്തെ വാല്യൂ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് അടുത്ത 4 വാല്യൂസ് ആഡ് ചെയ്യുക. 22 ഒഴിവാക്കി 26, 23, 28, 26 കൂട്ടിയാൽ 103 കിട്ടി. അത് മിഡിൽ ഇയറിന്റെ നേരെ പ്ലേസ് ചെയ്യുക. മിഡിൽ ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് 2002-ന്റെയും 2003-ന്റെ ഇടയിലാണ്. അടുത്ത സ്റ്റേജില് രണ്ടാമത്തെ വാല്യൂ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് അടുത്ത 4 വാല്യൂസ്, ഇങ്ങനെ ഓരോ സ്റ്റേജിലും ഓരോ വാല്യൂ റിമൂവ് ചെയ്ത് അടുത്ത 4 വാല്യൂസ് ആഡ് ചെയ്ത് 4 വാല്യൂസ് അവസാനിക്കുന്നത് വരെ ആഡ് ചെയ്താൽ അവസാനം നമുക്ക് 78 വരെ എത്തും. ഇപ്പോ ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നം, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇയറിന്റെ നേരെയല്ല നമ്മുടെ ടോട്ടൽ വരുന്നത്, ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ 2 years. Then we calculate the averages, moving average. ഈ ടോട്ടലിനെ divided by 4 so that we get moving averages, 4-yearly moving averages. അപ്പൊ നമുക്ക് 99-നെ 4 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ 24.75,
103 4 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ 25.75, 95 4 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ 23.75, 92 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 4 23, 88 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 4 22, 80 divided by 4 20, 78 divided by 4 19.5, 78 divided by 4 19.5, 78 divided by 4 19.5. ഇങ്ങനെ 4 ഇയർലി മൂവിങ് ആവറേജ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. പക്ഷെ ഒരു പ്രശ്നം, ഈ മൂവിങ് ആവറേജസ്, ഓൾ ദീസ് മൂവിങ് ആവറേജസ് ആർ പ്ലേസ്ഡ് against the middle years. Actually we don't have a middle year. All the middle years are in between 2 years. കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഇയർ കിട്ടുന്നില്ല, 2 വർഷങ്ങളുടെ ഇടയിലാണ്. അതുകൊണ്ട് കറക്റ്റ് ഒരു വർഷത്തിന് നേരെ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും ഈ ആവറേജിനെ ഒന്ന് സെന്റർ ചെയ്യുന്നു. ഇതിനെ പറയുന്നു 4 ഇയർലി മൂവിങ് ആവറേജ് സെന്റേർഡ്. സെന്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, 4 ഇയർലി മൂവിങ് ആവറേജിൽ ഓരോ വാല്യൂസും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഫസ്റ്റ് ആദ്യത്തെ 4 ഇയർലി മൂവിങ് ആവറേജ് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നു. 24.75ഉം 25.75ഉം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ കിട്ടുന്ന ആവറേജ് 25.25 മിഡിൽ ഇയറിന്റെ നേരെ പ്ലേസ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഇവിടെ മിഡിൽ ഇയർ 2002 കറക്റ്റ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു കറക്റ്റ് മിഡിൽ ഇയറിന്റെ നേരെ വരുന്നു 25.25. അടുത്ത സ്റ്റേജിൽ ആദ്യത്തെ മൂവിങ് ആവറേജ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് അടുത്ത രണ്ടെണ്ണം 25.75ഉം 23.75ഉം ടോട്ടൽ ഇത് രണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ 24.75 വന്നു. അത് 2003യുടെ നേരെ വന്നു. അടുത്തത് രണ്ടെണ്ണം അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ട് നെക്സ്റ്റ് 2 ടോട്ടൽ ചെയ്യുന്നു. 23.75 പ്ലസ് 23, അതിനെ രണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ 23.375 വിച്ച് ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് അഗൻസ്റ്റ് ദ ഇയർ 2004. ഇങ്ങനെ ഓരോ സ്റ്റേജിലും രണ്ടെണ്ണം വീതം ആഡ് ചെയ്ത് രണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ആവറേജിനെ മിഡിൽ ഇയറിന്റെ നേരെ, അപ്പൊ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇയറിന്റെ നേരെ ആവറേജ് വരും. അങ്ങനെ അവസാനത്തെ ഇതുവരെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇതിനെ പറയും 4 ഇയർലി മൂവിങ് ആവറേജ് സെന്റേർഡ്. ഈ മൂവിങ് ആവറേജ് നമുക്ക് ഇതാണ് ട്രെൻഡ് വാല്യൂസ്. ഈ ട്രെൻഡ് വാല്യൂസ് വി ക്യാൻ പ്ലോട്ട് ഓൺ എ ഗ്രാഫ് പേപ്പർ ഫോർ ഫൈൻഡിങ് ഔട്ട് ദ ട്രെൻഡ് ലൈൻ. ട്രെൻഡ് ലൈൻ കാണണമെങ്കിൽ ഈ വാല്യൂസ് നമുക്ക് ഒരു ഗ്രാഫ് പേപ്പറിൽ അടയാളപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. സോ ഇൻ ദിസ് വേ മൂവിങ് ആവറേജസ് ക്യാൻ ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ്. സോ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് even years, we can place the averages against a particular year. But in the case of odd years, we can place the average against a particular year. But in the case of even years, since we cannot place the average against a particular year, we have to center the average. Further, we have to add 2 values and find the average and place the average against the particular year, middle year. So in this way, moving averages may be calculated. As far as the examination is concerned, moving averages are very important. Short questions may be asked. Okay. Now I am giving you one exercise. Calculate 6 yearly moving average from the following data. Year is given, production in tons is also given. So do this problem in the same way as we have done the earlier problem. നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ പ്രോബ്ലത്തിന്റെ മോഡലിലാണിത്, അതേപോലെ ഇത് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ മൂവിങ് ആവറേജ് ഈ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഡു ദ എക്സസൈസസ്. ഓക്കെ, നൗ we are moving on to the last method, fourth method, very important method, an algebraic method of least squares. Here, a straight line indicating the general tendency of the data may be fitted to the data by the method of least squares. So under this method, a straight line indicating the general tendency of the data may be fitted by the method of least squares. ഇവിടെ ട്രെൻഡ് ലൈൻ നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ട്രെൻഡ് ലൈൻ നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ലീസ്റ്റ് സ്ക്വയർ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചാണ്. ആൻഡ് ദിസ്
trend line is this straight line is the trend line, which is the line of best fit. ഇതിനെ നമ്മളെ ലൈൻ ഓഫ് ബെസ്റ്റ് ഫിറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും. ഇതാണ് ട്രെൻഡ് ലൈൻ. അപ്പോ ഈ ട്രെൻഡ് ലൈൻ, ദിസ് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഷോസ് ദ general tendency of the data, and this straight line can be fitted to the data by using the method of least squares. Then why this method is called least square? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ മെത്തേഡിനെ ലീസ്റ്റ് സ്ക്വയർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്? ട്രെൻഡ് ലൈൻ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നു, സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു, അതാണ് ട്രെൻഡ് ലൈൻ. അത് ഡേറ്റയുടെ ജനറൽ ടെൻഡൻസി നമ്മളെ കാണിക്കുന്നു. ഈ ലീസ്റ്റ് സ്ക്വയർ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ ട്രെൻഡ് ലൈൻ നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ മെത്തേഡിനെ ലീസ്റ്റ് സ്ക്വയർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്? ദിസ് മെത്തേഡ് ഈസ് കോൾഡ് ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് ലീസ്റ്റ് സ്ക്വയർ ബിക്കോസ് the sum of the deviations from the straight line will be 0, and the sum of the squared deviations will be the least. ഇതിനെ ലീസ്റ്റ് സ്ക്വയർ എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വരച്ചാൽ ആ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിൽ നിന്നുള്ള രണ്ട് വശത്തേക്കുമുള്ള ഡീവിയേഷൻസ് 0 ആയിരിക്കും. സം ഓഫ് ദ ഡീവിയേഷൻസ് ഫ്രം ദ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വിൽ ബി 0 and the sum of the squared deviations will be the least. ഇനി ഡീവിയേഷന്റെ സ്ക്വയർ എടുത്തിട്ട് ടോട്ടൽ കണ്ടാൽ ഏറ്റവും കുറവായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് this method is called method of least square. So remember, this is an algebraic method and the most widely used method of measuring trend. So it is a method of widely used, popularly used method of measuring long-term trend. It is an algebraic method. Mathematical calculations are needed, and here a straight line or a trend line is described by or calculated by, fitted by the method of least square. Why this method is called the method of least square? The squared deviations, the total of the squared deviations will be the least. ടോട്ടൽ ചെയ്ത ഡീവിയേഷൻ സ്ക്വയർ ഏറ്റവും കുറവാണ്. ഡീവിയേഷന്റെ സ്ക്വയറിന്റെ ടോട്ടൽ ഏറ്റവും കുറവായതുകൊണ്ട് ഇതിനെ ലീസ്റ്റ് സ്ക്വയർ മെത്തേഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. Now, under this method, the trend line is described by an equation. ട്രെൻഡ് ലൈൻ നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ കൊണ്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. The trend line, the line of best fit may be described, may be represented by an equation. Equation വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. yc is equal to a plus bx. The equation is yc is equal to a plus bx, where yc is equal to, yc എന്ന് പറയുന്നത് various trend values to be calculated. നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട, കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ട്രെൻഡ് വാല്യൂസിനെയാണ് yc എന്ന് പറയുക. ഇപ്പോ ട്രെൻഡ് വാല്യൂസ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? a പ്ലസ് ബി എക്സ്, എ പ്ലസ് ബി എക്സ് എന്ന ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് ട്രെൻഡ് വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കാം. a and b are two unknown constants whose values are to be determined. എയും ബിയും വാല്യൂ അറിയാത്ത രണ്ട് കോൺസ്റ്റന്റ്സ് ആണ്, അൺനോൺ കോൺസ്റ്റന്റ്സ് ആണ്. വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. So a and b are two unknown constants, the value of which are to be determined. a and b എന്ന് പറയുന്നത് വാല്യൂ അറിയില്ല, കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട രണ്ട് കോൺസ്റ്റന്റ്സ് ആണ് എയും ബിയും. ആൻഡ് ഇക്വേഷനില് നമ്മള് എക്സിന് ഏത് വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നോ we get different values for y or yc. So when we give different values for x, we get different values for yc. അപ്പൊ എക്സിന്റെ വാല്യൂ മാറ്റി മാറ്റി കൊടുക്കുമ്പോൾ ycയുടെ വാല്യൂ, അതായത് ട്രെൻഡ് വാല്യൂ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. എയും ബിയും ഒരിക്കൽ വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്താൽ പിന്നെ മാറില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് എയും ബിയെയും അൺനോൺ കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോ വൺസ് അഗെയിൻ the equation is yc is equal to a plus bx. yc എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ട്രെൻഡ് വാല്യൂസ്, എയും ബിയും ടു അൺനോൺ കോൺസ്റ്റന്റ്സ് whose values are to be determined. എയും ബിയും വാല്യൂ അറിയാത്ത രണ്ട് കോൺസ്റ്റന്റ്സ് ആണ്, അതിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം. എക്സിന് നമ്മൾ ഏത് വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നോ അതിനനുസരിച്ച് വൈയുടെ വാല്യൂ
മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. Then, for determining the values of A and B, there are two normal equations. എയും ബിയും കണ്ടുപിടിക്കാൻ, എയുടെയും ബിയുടെയും വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് രണ്ട് നോർമൽ ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട്. ആ നോർമൽ ഇക്വേഷൻസ് സോൾവ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എയുടെയും ബിയുടെയും വാല്യൂ കിട്ടും. സോ ഫോർ determining the value of A, the normal equation to be applied is, എയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ഒരു നോർമൽ ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യണം. ആ നോർമൽ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ്: സിഗ്മ y ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ എ പ്ലസ് ബി സിഗ്മ എക്സ്. ഈ നോർമൽ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ്: സിഗ്മ y സമം എൻ എ പ്ലസ് ബി സിഗ്മ എക്സ്. ഈ ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്താൽ എയുടെ വാല്യൂ കിട്ടും. ആൻഡ് ഫോർ determining the value of B, the normal equation to be applied is sigma xy is equal to A sigma x plus B sigma x square. B യുടെ വാല്യൂ കണ്ടെത്താൻ മറ്റൊരു ഇക്വേഷൻ സിഗ്മ എക്സ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ സിഗ്മ എക്സ് പ്ലസ് ബി സിഗ്മ എക്സ് സ്ക്വയർ. ഈ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ബിയുടെ വാല്യൂ കിട്ടും. സോ എയുടെ വാല്യൂ ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്താൽ കിട്ടും, ബിയുടെ വാല്യൂ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്താൽ കിട്ടും. ഇങ്ങനെ എയുടെയും ബിയുടെയും വാല്യൂ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ then substitute the values in the equation, the value of A and B in the equation, we get the trend equation. എയുടെയും ബിയുടെയും വാല്യൂ ഇതില് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് ഇക്വേഷൻ YC ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി എക്സിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ട്രെൻഡ് ഇക്വേഷൻ കിട്ടും. ട്രെൻഡ് ഇക്വേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ then the various trend values can be obtained by substituting the various values of x in the trend equation. ഈ ഇക്വേഷനില് എക്സിന് ഡിഫറെന്റ് വാല്യൂസ് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ അതിനനുസരിച്ച് YC എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ട്രെൻഡ് വാല്യൂ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ട്രെൻഡ് വാല്യൂ കിട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. സോ by substituting the value of x in the equation, in the trend equation, we get different trend values. So in this way, the various trend values can be calculated by using the method of least squares. ഈ തരത്തില് നമുക്ക് വിവിധ തരത്തിലുള്ള ട്രെൻഡ് വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും. This is the most important method of measuring long-term trend. So today we conclude the classes. Tomorrow we will see how to calculate trend values by using the method of least square. Okay.